Hello everyone. Hi. I hope you are doing well and safe there. Today we are going to give you some more content on English where you can prove yourself a lot. There is a dialogue from movies. If I commit once, I will never listen to my words. I guess you might have heard somewhere this, right? Of course, you heard many times and you saw it many times, but you never apply in your life. Why? It was just a dialogue. But if you feel that dialogue in your life, you can see enormous changes in your life. You will never believe you can also do magic. You can also create wonders, and you can also make your communication superb and top-notch communication. Everybody is eligible and deserved a position to become a great communicator in English. You never believe there is a great personality and wonderful person, a celebrity in the world. His name is Michael Jackson. You might have heard his name and you might have seen his dancing videos and you might have seen his videos on Instagram and social media. Once a video is played by anyone, definitely people are going to adore him. They would like to ask him, Michael Jackson, why did you leave us? It means they found one of the diamonds in the world. That diamond can never die in their hearts. You should believe a statement is whenever you want to become something, you need to forget your time. You need to forget all things in your life. One day, this Michael Jackson was in an interview. They asked one of the beautiful questions. How did you become so much talented? How did you become so much great in this world? Immediately he gave an answer and he was telling that only two words. I am a great observer, I am a person who can understand well, and I am a great listener. He told only two words to stress and to pronounce those words are going to be his assets. One is he is a great listener and he will just try to listen to everything. He is a great observer. He will observe everything. I guess you and I also observe a lot of things, but which are useless, which are not useful for our life. That is why we are not becoming great speakers. You don't believe if you want to become a great communicator, you don't need any person in the world. It means when you do continuous practice, if you have perseverance, if you are absolutely sedulous, sure, you will never worry about somebody who is looking after you. You would like to change your life a lot. That's what, if you want to become something, you need to have your listening and focusing on things. If you listen well, you could understand well. If you understand well, you could do it well. That's what today I'm going to share with you how vocabulary can help you to become something and how vocabulary can help you to frame your sentences in English. Okay, today I came with some of the vocabulary here. One word sentence, two word sentences, three word sentences. ఇలా చాలా వరకు వినే ఉంటారు, కానీ వర్డ్స్ లేకపోతే మనం మాట్లాడడం చాలా కష్టం. అందరూ అంటుంటారు కదా, ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే ఏం చేయాలి, ఊరికే డబ్బులు ఉంటే సరిపోదు. వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ బికాస్ starting a business needs a lot of ingredients or a lot of inputs. అలాగే ఒక సెంటెన్స్ని మనం క్రియేట్ చేయాలన్నా, కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా చాలా వొకాబులరీ మనకు హెల్ప్ అవుతుంది. అందుకే వాటిల్లో కొన్ని విషయాల్ని మేజర్గా తెలుసుకోవాలి. అవి ఏంటి అంటే డైలీ మనం చేసేటువంటి యాక్షన్స్లో ఎన్ని యాక్షన్స్ మనం చేస్తూ మాట్లాడతాము, అవి ఒక ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో వన్ వర్డ్ సెంటెన్స్ లాగా రాశాను. హ్యావ్ అ లుక్ హియర్. ఇక్కడ 10 వర్డ్స్ మాత్రమే రాశాను. మిగతా 16 వర్డ్స్ మీరు రాస్తూ ప్రొనౌన్స్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. షూర్గా మీ ఇంగ్లీష్లో చేంజెస్ ఎనార్మస్గా జరుగుతాయి. టాప్ నాచ్ లెవెల్లో జరుగుతాయి. అమేజింగ్గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు. అలాగే ఫెనామినల్ లెవెల్లో మీరు మాట్లాడతారు. కానీ యూ షుడ్ నాట్ బీ మెండేషియస్.
అంటే యూ షుడ్ నాట్ లై టు యువర్ సెల్ఫ్. ఒక వీడియో చూడగానే వెంటనే నేను చాలా పవర్ఫుల్ స్పీకర్ అవుతాను అని అనుకోకండి. ఒక మెసేజ్ చూడగానే నేను నా లైఫ్లో మారిపోతాను అని అనుకోకండి. ఎవ్రీ టైమ్ మోటివేషన్ కెన్ స్టే విత్ యూ ఫర్ జస్ట్ 1 minute, maximum 2 minutes. But your consistency or your practice can make you to the next level. అందుకే చాలామంది అనుకుంటుంటారు ఒక్క వీడియో చూడగానే నేను చేయగలను. అఫ్కోర్స్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఒక సెకండ్ లేదా ఒక 1 minute వరకు 2 minutes వరకు ఉండి సాటిస్ఫై చేయగలదు. మిగతా టైం అంతా మిమ్మల్ని నడిపించేది, మిమ్మల్ని డ్రైవ్ చేసేది, మిమ్మల్ని ఫోర్స్ చేసేది ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ప్రాక్టీస్. మేబీ ఈ వీడియో మీకు స్టార్టింగ్లో చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా అనిపించవచ్చు, మధ్యలో కొంచెం బోరింగ్గా అనిపించినా కూడా యూ నీడ్ టు ఫోర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ టు లిసన్ టు దిస్ కాంటెంట్, బికాస్ దిస్ కాంటెంట్ కెన్ నాట్ హర్ట్ యూ. దిస్ కాంటెంట్ కెన్ మౌల్డ్ యూ. దిస్ కాంటెంట్ కెన్ బి perspicacious, very smart in understanding. This content cannot make you irritating because it can ask you a lot of questions. That's what I request you, focus on your English to become something special. మాట్లాడితేనే చాలా విషయాలు మనుషులకు తెలుస్తాయి, మాట్లాడకపోతే మనుషులకు తెలియదు. కాబట్టి మనల్ని ఎలా అనుకున్నా తప్పలేదు, ఎలా అనుకున్నా అది మన మిస్టేకే అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం చెప్పాలి నేను ఇలా ఉంటాను అని, మనం చెప్పాలి నేను ఇలా ఉన్నాను అని, మనం చెప్పాలి ఇలా ఫ్యూచర్లో ఉంటాను అని కూడా. చెప్పకపోతే పీపుల్ క్యాన్ ట్రై టు బ్లేమ్ యూ ఆర్ దే విల్ కాంప్రహెండ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే వేర్ యూ నెవర్ బిలీవ్ హౌ మెనీ రూమర్స్ అండ్ గాసిప్స్ వర్ క్రియేటెడ్ బై పీపుల్. That's what. Be very sure. Be straightforward. Give them what you have. Tell them what you can do. But don't tell them what you cannot do. That's gonna hurt you a lot. Okay? Have a look here. One word sentence అని రాశాను. ఇక్కడ ఈ 1 word sentence అని జస్ట్ క్యాజువల్గా మనం చేసే విషయాలు, కానీ 2 wordsగా మార్చాలి అని అంటే రెండింటి హెల్ప్ అయితే మీరు తీసుకోవాలి. ఆ రెండు ఏంటంటే, ఒకటి యూ అండ్ ఐ. ఒక ఎదురుగా ఉన్న మనిషి మన ముందు ఉన్నప్పుడు యూ అంటాము, ఒకవేళ మన గురించి మనం మాట్లాడాలంటే ఐ అంటాం. సినిమాల్లో చాలా వరకు వింటూ ఉంటారు, చూస్తూ ఉంటారు, ఐ సే గెట్ అవుట్, నేను చెప్తాను గెట్ అవుట్ అని. యూ కమ్, నువ్వు రా, నువ్వు పో బయటకి, యూ గో అవుట్ సైడ్, నువ్వు కూర్చో, యూ సిట్ డౌన్, నువ్వు అర్థం చేసుకో, యూ అండర్స్టాండ్, నేను అర్థం చేసుకుంటా, ఐ అండర్స్టాండ్. అంటే ఒక 2 పదాలతో మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలం అని తెలిసిపోయినప్పుడు ఆ 2 పదాలు మనతో మాట్లాడుకోవడానికి మీరు ఎందుకు షీపిష్గా ఫీల్ అవుతున్నారు, ఎందుకు షైగా ఫీల్ అవుతున్నారు, ఎందుకు మీరు యుబిక్విటస్ ఫియర్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు? డోంట్ మేక్ దట్ యుబిక్విటస్ ఫియర్ ఎవ్రీవేర్. దట్ ఫియర్ కెన్ డిస్ట్రాయ్ యూ. అందుకే దీన్ని ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు. అంటే నేను మాట్లాడితే నేను ఫెయిల్ అవుతాయేమో అనుకుంటారు కదా, వాళ్ళని క్యాకరోఫియాఫోబియా అంటారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, ఐ హ్యావ్ అ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఫెయిల్యూర్. ఇఫ్ యూ గెట్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, యూ విల్ బీ స్ట్రాంగ్. If you can't get failure in your life, you can get definitely confidence, but next battle is gonna hurt you a lot. అందుకే మాట్లాడడం యుద్ధం అని అంటుంటారు బయట. మాట్లాడడం అనేది యుద్ధం కాదండి, ప్రాక్టీస్ చేయడం అదొక యుద్ధం. మాట్లాడడం అనేది ఒక ఆపర్చునిటీ. అది ఎంత బాగా యూజ్ చేయాలి అని అంటే, మనకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీని ఇంకొకసారి రిపీటెడ్గా అడిగే సిచ్యువేషన్ రాకుండా వీ షుడ్ టెల్ దెమ్ ఐ యామ్ ద బెస్టెస్ట్ కమ్యూనికేటర్, ఐ కెన్ స్పీక్ అండ్ ఐ కెన్ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అన్న ఫోకస్డ్ వర్డ్ మీరు ఇవ్వాలి. అంత స్ట్రాంగెస్ట్ మైండ్ని మీరు చూపించాలి. దెన్ పీపుల్ కెన్ బిలీవ్ ఇన్ యూ. ఎంతోమంది స్పీకర్స్గా మాట్లాడడానికి స్టేజ్ల మీదకి వస్తారు, కానీ వర్డ్స్ అన్నీ మర్చిపోతుంటారు. ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ లేదు. ఆ ప్రాక్టీస్ని మనం చాలా క్లియర్గా పేషెంట్గా మాట్లాడుకోవాలి. మీతో మీరు ఈ యొక్క సెషన్ గురించి మాట్లాడుకోండి. షూర్ మీ మైండ్ మీతో మాట్లాడుతుంది, మీ మైండ్ మిమ్మల్ని అడుగుతుంది. టుడే యూ లెర్న్ సమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్, దే ఆర్ వెరీ కామన్. 1 word, 2 words, 3 words sentences, they are useful in my life. నేను రాసింది 10 words మాత్రమే, అంటే 10 words మాత్రమే ఇక్కడ రాశాను. మిగతా 16 words మీరు కమెంట్స్ రూపంలో రాసి హోంవర్క్ని కంటిన్యూ చేయండి. ఇంకా మీకోసం 35 classes ఇంకా రెడీ అవుతున్నాయి. దోస్ క్లాసెస్ ఆల్సో కెన్ హెల్ప్ యూ అ లాట్ ఇన్ లెర్నింగ్. ఓకే,
ఎవరన్నా మన ఇంటికి వచ్చారనుకోండి, మనం జనరల్గా పిలుస్తాం కదా కమ్ అని, కూర్చోమంటాం కదా సిట్ అని, అండ్ తినమంటాం కదా ఈట్ అని, అలాగే తాగమంటాం కదా డ్రింక్ అని, ఏదైనా చేయమంటాం కదా డూ అని. ఆ పదాలే ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఆస్క్. ఎవరిని అడుగుతారు ఆ క్వశ్చన్ని అని అంటే ఐ ఆస్క్ యూ. నువ్వు అడుగు అని చెప్పాలంటే యూ ఆస్క్. నేను అడుగుతాను, ఐ ఆస్క్. ఎవరిని అడుగుతారో చెప్పాలి, ఐ ఆస్క్ హిమ్. ఐ ఆస్క్ హిమ్. నేను మీ ఫాదర్ని అడుగుతాను, ఐ ఆస్క్ యువర్ ఫాదర్. మీ బ్రదర్ని అడుగుతాను, ఐ ఆస్క్ యువర్ బ్రదర్. మీ సిస్టర్ని అడుగుతాను, ఐ ఆస్క్ యువర్ సిస్టర్. నేను మీ టీచర్ని అడుగుతాను, ఐ ఆస్క్ యువర్ టీచర్. ఇలా చాలా వరకు ఏం అడుగుతారో చెప్పచ్చు. ఒకవేళ నువ్వు అడుగు అని చెప్పాలనుకోండి, యూ ఆస్క్. నన్ను అడుగు, యూ ఆస్క్ మీ. మీ ఫాదర్ని అడుగు, యూ ఆస్క్ యువర్ డాడ్. మీ మదర్ని అడుగు, యూ ఆస్క్ యువర్ మామ్. మీ బ్రదర్ని అడుగు, యూ ఆస్క్ యువర్ బ్రదర్ అని జనరల్గా ఒక 2 words యూజ్ చేసుకొని అవతల మనిషి పేరు రాస్తే యూ కెన్ మేక్ అ సెంటెన్స్. ఓకే. రెండో వర్డ్ ఇట్స్ కాల్డ్ బాత్. నువ్వు స్నానం చేస్తావా అంటే అఫ్ కోర్స్ ఐ బాత్. ఎక్కడ స్నానం చేస్తావు అని అంటే ఐ బాత్ ఇన్సైడ్. బయట చేస్తానంటే ఐ బాత్ అవుట్ సైడ్. అంటే 3rd wordగా రాస్తే మీకు 3 words సెంటెన్స్ వస్తుంది. కానీ నేను స్నానం చేస్తా అంటే ఐ బాత్, నువ్వు స్నానం చేయి అంటే యూ బాత్. అంటే ఈ 2 సబ్జెక్ట్స్తోనే మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఇంకొక 3rd personతో మాట్లాడాలంటే మన దగ్గర కాంటెంట్ చాలా బాగుండాలి. అప్పుడే మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలం. కమ్యూనికేట్ చేసి ఇన్సల్ట్ అవ్వడం కంటే ప్రాక్టీస్ చేసుకొని కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడటం చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు అందరూ అనుకుంటారు ఏమని, ఒక మనిషి బాగా మాట్లాడాలంటే చాలా వర్డ్స్ నేర్చుకోవాలి. అఫ్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలి. అన్ని వర్డ్స్ ఒకేసారి రావు కదా, కొన్ని వర్డ్స్ మాత్రమే వస్తాయి. వాటిని మనం మల్టిప్లై చేసుకుంటూ మన కాన్ఫిడెన్స్ని యాంప్లిఫై చేసుకుంటూ అలాగే మనం మింగిల్ అవుతూ ఉంటే డెఫినెట్గా మన స్పీచ్ ఈజ్ గోనా బి ద బెస్టెస్ట్ స్పీచ్. అందుకే మాట్లాడాలంటే మ్యాటర్ ఉండాలి. ఆ మ్యాటర్ ఇంగ్లీష్ కాంటెంట్ అయి ఉండాలి. ఓకే. ఐ విల్ లుక్ హియర్, ఐ బాత్. నువ్వు స్నానం చేయి, యూ బాత్. ఇలా జనరల్గా చెప్తాము. నెక్స్ట్ 1 more word. ఎవరైనా వస్తావా అని అడిగారు అనుకోండి, తెలుగులో ఎంత ఇబ్బందిగా ఉందో చూడండి. చాలామంది బస్ స్టేషన్స్ దగ్గర వస్తావా అని అంటే తెలుగులో అంత హర్టింగ్గా ఉన్నటువంటి పదం ఎవరైనా దాన్ని కామన్గా నార్మల్గానే తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే అందరూ అలానే అడుగుతారు కాబట్టి. అదే ఇంగ్లీష్లో అడగండి, డూ యూ కమ్ అన్నారు అనుకోండి, it is going to be making you really comfortable. You don't feel worry about it because English is going to be magical. English is going to make you sometimes very much interesting. That's what. Use your English language. నేను చాలాసార్లు ట్రైనింగ్లో చెప్తూ ఉంటాను, తెలుగు ఎలాంటిదంటే ఒక చెప్పు దెబ్బ లాంటిది. కొడితే దెబ్బ తగులుతుంది ఇలా. అంటే ఒక స్లిప్పర్ తీసుకొని కొడితే ఎలా దెబ్బ తగులుతుందో అలాంటిది. ఇంగ్లీష్ ఎలాంటిదంటే ఒక పాండ్స్ పౌడర్ తీసుకొని ఫేస్ మీద రాసి అదే స్లిప్పర్ తీసుకొని కొడితే ఎలా ఉంటుందో అది ఇంగ్లీష్ అన్నమాట. దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే మనం పాండ్స్ పౌడర్ అప్లై చేసామో అవతల వాడికి ఆ నొప్పి తెలియదు. ఆ నొప్పి ఫీలింగ్ని మనం కలిగించకుండా అక్కడ వచ్చేటువంటి స్మెల్, ఫ్రేగ్రెన్స్ ద్వారానో మనం చేసినటువంటి ఆ యొక్క పాండ్స్ అప్లికేషన్ వల్లనో పీపుల్ కెన్ ఫీల్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. దట్స్ వాట్. మన మదర్ టంగ్ ఎప్పుడూ మనల్ని చాలా బాధ పెడుతుంది. అదర్ టంగ్ ఎప్పుడు మనల్ని బాధ పెట్టదు. ఎందుకంటే దాంట్లో మనం ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్ రాసుకోము, ఫీల్ అవ్వలేము కాబట్టి. కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో టాప్ నాచ్గా అండ్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్గా ఉండేది ఇంగ్లీషే కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్సో ఫీల్ వన్ డే. Think every session, every word, every talk, every person, everybody can be helping you a lot whenever you speak better. If you can't speak better, nobody can come and give you any kind of support in their life. Okay? Of course, have a look here. I come, నేను వస్తా. నూరా, you come. లోపలికి రా, you come inside. బయటికి పో, you come outside. అని జనరల్గా మీరు మాట్లాడవచ్చు. ఓకే. నేను వస్తాను. ఎక్కడికి వస్తావు? ఐ కమ్ టు నంద్యాల, ఐ కమ్ టు హైదరాబాద్. మీరు ఎప్పుడైనా బస్ స్టేషన్కి వెళ్ళారా? అక్కడ 2 prepositions మీకు కనిపిస్తాయి. ఒకటి ఫ్రమ్ అండ్ టు అని. నంద్యాల టు హైదరాబాద్, ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు విజయవాడ. అంటే అక్కడ 2 words మిమ్మల్ని ఈజీగా ఒక సెంటెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాయి. అవి ఏంటంటే ఫ్రమ్ అండ్ టు. ఐ కమ్ ఫ్రమ్. ఇలా ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, నేను చేస్తాను అంటే ఐ డూ. నువ్వు చేయాలి అంటే యూ డూ. ఐ డూ మై వర్క్, యూ డూ యువర్ వర్క్. ఐ డూ ట్రైన్, యూ డూ ట్రైన్. ఐ డూ లిసన్, యూ డూ ట్రైన్. ఇలా నేను చేస్తానంటే ఐ డూ అని చెప్పాలి, నువ్వు చెయ్యి అంటే యూ డూ అని చెప్పాలి. ఓకే, ఫైన్. తింటాను, ఐ ఈట్. నేను తింటాను, నువ్వు తినాలి. యూ ఈట్, నువ్వు తిను అని చెప్తుంటారు కదా,
యు ఈట్ అని చెప్పాలి. ఇక్కడ ఒక్క సబ్జెక్ట్ యొక్క హెల్ప్ నేను తీసుకున్నాను. ఇంకొక సబ్జెక్ట్ యు అని తీసుకుంటే మీరు 2 సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైనా ఇంట్లో తినాలి అనుకున్నప్పుడు ఐ ఈట్ అని చెప్పుకోండి. ఏదైనా వర్క్ చేయాలనుకోండి ఐ డూ అని చెప్పుకోండి. నేను ఏదైనా అడగాలనుకోండి ఐ ఆస్క్ అని చెప్పుకోండి. అంటే మీతో మీరు మాట్లాడడానికి ట్రై చేయాలి. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటిది ఏంటంటే సెల్ఫ్ టాక్. ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా మీ లైఫ్లో చేస్తే ఈ వర్డ్స్ అన్ని మీతో ఉన్నప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ సంబడి కమ్స్ టు యూ, దేర్ యువర్ మౌత్ కెన్ నాట్ బీ సైలెంట్. ఇట్ కెన్ గివ్ అ ప్రాపర్ ఆన్సర్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్డ్ అట్ హోమ్. ఒకవేళ మీకు క్రికెట్ ఆడడానికి ఛాన్స్ వస్తే, ఒక ఇంటర్నేషనల్ గేమ్ ఆడడానికి ఛాన్స్ వస్తే ఇమీడియట్గా వెళ్తారా, కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలని ఛాన్స్ తీసుకుంటారా, టైం తీసుకుంటారా? అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరి థాట్ ఇమీడియట్గా వెళ్తే నేను ఖచ్చితంగా అవుట్ అవుతాను, లేదా నేను అసలు సక్సెస్ అవ్వలేను నాకు తెలుసు, ఒక్క 1 డే టైం ఇవ్వండి, ఒక్క వార్మప్ మ్యాచ్ చేస్తాను, ఒక్క 100 balls ఫేస్ చేస్తాను, ఒక్క ఓవర్ ఫేస్ చేస్తాను, అప్పుడు నేను వస్తాను అంటారు. చూడండి, దాట్స్ వాట్ ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ కెన్ మేక్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీ డే యూ కెన్ ఫీల్ దట్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఓకే, చాలా తక్కువ వర్డ్స్ రాశాను, మీరు చాలా ఎక్కువ వర్డ్స్ రాసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. లుక్ హియర్, నేను తింటా ఐ ఈట్, నువ్వు తిను యు ఈట్. నేను ఫోకస్ చేస్తా ఐ ఫోకస్, నువ్వు ఫోకస్ చేయి యూ ఫోకస్. దేని మీద ఫోకస్ చేయాలో కూడా చెప్పాలి. ఐ ఫోకస్ ఆన్ మై ఇంగ్లీష్, యూ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ కమ్యూనికేషన్. నేను జనరల్గా మాట్లాడవచ్చు. ఓకే, అలాగే నేను వెళ్తాను ఐ గో, నువ్వు వెళ్ళు యూ గో. నేను వెళ్తాను, ఎక్కడికి వెళ్తానో చెప్పాలి. ఐ గో టు కాలేజ్, యూ గో టు కాలేజ్. అలాగే నా దగ్గర ఉంది, ఏముందో చెప్పాలి. ఐ హ్యావ్, నా దగ్గర ఉంది. టైం ఉందా? ఐ హ్యావ్. మనీ ఉందా? ఐ హ్యావ్. పేషెన్స్ ఉందా? ఐ హ్యావ్. స్ట్రెస్ ఉందా? ఐ హ్యావ్. ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా? ఐ హ్యావ్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఇలా మీరు ఏదన్నా ఉంటే ఐ హ్యావ్ అని చెప్పండి. నీ దగ్గర ఉంది అని చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్. మీ దగ్గర టైం ఉంది, యూ హ్యావ్ టైం. మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, యూ హ్యావ్ మనీ. నీకు ఒక క్లాస్ ఉంది, యూ హ్యావ్ అ క్లాస్. నీకు ఒక హౌస్ ఉంది, యూ హ్యావ్ అ హౌస్. నీకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, యూ హ్యావ్ అ ఫ్రెండ్. అని చాలా విషయాలు కలిగి ఉన్నప్పుడు హ్యావ్ అనే పదంతో వాడతారు. మీరు కూడా ఈ యొక్క హ్యావ్ అనే పదం ఎవరి దగ్గర ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళకి యూ హ్యావ్ అని చెప్పండి. నా దగ్గర ఉంటే ఐ హ్యావ్ అని చెప్తాను. ఓకే, మీకు పేషెన్స్ ఉందా? ఐ హ్యావ్ అని చెప్పాలి. ఓకే, మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా? ఐ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్పాలి. మీకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా? ఐ హ్యావ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అని చెప్పాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారా? ఐ ఇంప్రూవ్. మీ లాంగ్వేజ్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఐ ఇంప్రూవ్ మై లాంగ్వేజ్, I improve my confidence, I improve my communication skills, you improve your communication skills. జనరల్గా మన మీద మాట్లాడుకోవడానికి చాలా తక్కువ ప్రయారిటీ అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. ఎదుటి వ్యక్తి గురించి మాట్లాడడానికి, సలహాలు ఇవ్వడానికి లేదా అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి చాలా చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాం, ముందుంటాం. అలాంటి సందర్భంలో ప్లీజ్ యూ అనే సబ్జెక్ట్ మాట్లాడి యూ ఇంప్రూవ్, యూ హ్యావ్, యూ డూ, యూ గో, యూ ఆస్క్, యూ బాత్, యూ సిట్, యూ అండర్స్టాండ్, యూ లెర్న్, యూ ఫోకస్ అని కొన్ని విషయాలన్నా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంట్లో మీ పిల్లలు కానీ లేదా మీ బ్రదర్స్ కానీ మీ సిస్టర్స్ కానీ మీతో సరిగా మాట్లాడలేనప్పుడు మీరు నోరు మూసుకొని ఉంటారు చూడండి. ఆ టైంలో మీతో మీరు మాట్లాడుకొని ట్రై చేయాలి. ఐ ప్రాక్టీస్, ఐ లెర్న్, ఐ ఎర్న్, ఐ ఇంప్రూవ్, ఐ ఫోకస్, ఐ బికమ్ సంథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. మీరు వాళ్ళు తిట్టుకోవడం, వాళ్ళు మిమ్మల్ని తిట్టుకోవడం కంటే మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో దానికోసం మీరు మాట్లాడుకోవడం వల్ల మీ యొక్క థాట్ ప్రాసెస్ ఇంకా బెటర్ అయ్యి యూ క్యాన్ ట్రై టు ఇంప్రూవైజ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ అ లాట్. ఓకే, హ్యావ్ అ లుక్. నెక్స్ట్, వన్ మోర్, జాయిన్. నేను జాయిన్ అవుతాను, ఐ జాయిన్. నువ్వు జాయిన్ అవ్వు, యూ జాయిన్. ఐ జాయిన్. ఎక్కడ జాయిన్ అవుతావు? ఐ జాయిన్ హియర్. నువ్వు ఎక్కడ జాయిన్ అవుతావు? ఐ జాయిన్ దేర్. ఇక్కడ 2 words సెంటెన్సెస్ ఫినిష్ చేసాం. సింపుల్. 3 words అంటే ఏం లేదు, వీటికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానీ లేదా వీటికి ఒక సెంటెన్స్ కంటిన్యూషన్ ఏదైనా చేద్దామా అంటే అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయినా రాయొచ్చు, ఒక ప్రిపోజిషన్ అయినా రాయొచ్చు, లేదా ఇంకా మీరు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేసినా ఈ సెంటెన్స్ మిమ్మల్ని ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చేస్తుంది. బికాస్ ఐ గాట్ 1 word బట్ ఐ మేడ్ 2 words. నౌ ఐ am going to make 3 words to communicate better. That's what. Have a look here. సినిమాల్లో వింటుంటారా? I love you, I hate you, I like you, I want you, I need you, I help you, I kiss you, I kill you, I adore you, I tell you, I told you అని చాలా సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి. అవన్నీ 3 word సెంటెన్సెస్. మీరు చాలాసార్లు వినే ఉంటారు,
అండ్ వాటిని మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం తెలుగులో మాట్లాడుతుంటారు. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ వెన్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు యువర్ గన్స్. యూ షుడ్ స్టాండ్ బై యువర్ వర్డ్స్. మీరు ఒక్కసారి వాటికి కమిట్ అయితే తెలుగులోకి రాకుండా కొంచెం స్టెప్ బై స్టెప్. నౌ వీఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ట్రైనింగ్ యూ ఇన్ తెలుగు. ఇట్ మీన్స్ 40% English, 60% Telugu. Next, I'm going to use 50% English and 50% Telugu. And after a few days, I will start speaking in English 60% and 40% Telugu. 70%, 30%, and 80%, 20%, 90%, 10%, 100%, there is no Telugu. Like that, these stages are there. These videos are going to be there. You have to follow them and you have to feel them, right? Let's go. Here I ask him. అయిపోయింది. ఇక్కడ థర్డ్ వర్డ్ కూడా రాశాను. మీరు ఇక్కడ ఐ ఆస్క్ ఇంకేమైనా రావచ్చు. ఐ ఆస్క్ యూ, ఐ ఆస్క్ హర్, ఐ ఆస్క్ హిమ్, ఐ ఆస్క్ దెమ్. ఇలా జనరల్గా మీరు మాట్లాడవచ్చు. ఎవరినైనా అడగాలంటే అడగచ్చు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్. ఐ బాత్. స్నానం ఎక్కడ చేస్తావు? ఐ బాత్ ఇన్సైడ్. లేదా బయట చేస్తావా? ఐ బాత్ అవుట్ సైడ్. షేమ్లెస్ ఫెలో, బయట చేస్తా అంటావు అని చిన్నప్పుడు మనల్ని అనేవారు. నెక్స్ట్ వన్ మోర్. ఐ కమ్. ఎస్ ఐ కమ్. ఎక్కడికి వస్తావు? ఐ కమ్ టు యూ. ఎస్ ఐ కమ్. బయటకు వస్తావా అంటే ఐ కమ్ అవుట్ సైడ్. లోపలికి వస్తావా? అగైన్ ఐ కమ్ ఇన్సైడ్. అండ్ అలాగే ఇంకెక్కడికి వస్తావు? ఐ కమ్ టు నంద్యాల. ఆఫ్ కోర్స్ మీరు ఏదైనా ఒక ప్లేస్ గురించి చెప్పాలి అన్నప్పుడు ఐ కమ్ టు అని చెప్పొచ్చు. అలాగే ఒక ప్లేస్ నుండి అని చెప్పాలనుకోండి, ఐ కమ్ ఫ్రమ్ నంద్యాల టు హైదరాబాద్. లేదా బయటకు వస్తాను, ఐ కమ్ అవుట్ సైడ్. నువ్వు బయటకు రా, యూ కమ్ అవుట్ సైడ్. నేను బయటకు వస్తాను, నువ్వు బయటకు రా. యూ కమ్ అవుట్ సైడ్, ఐ కమ్ అవుట్ సైడ్. ఐ ఫైట్, యూ ఫైట్. ఐ స్పీక్, యూ స్పీక్. అని జనరల్గా మనకి ఎమోషన్ వచ్చినప్పుడు ఇలా గట్టిగా అరవచ్చు. చాలామంది వీడియోస్ చూస్తున్నాను నేను కూడా, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆర్ యూట్యూబ్లో అరుస్తున్నారు చాలా గట్టిగా. హే ఐ కెన్ డూ, యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ స్పీక్, ఐ కెన్ స్పీక్. ఇలా గట్టిగా అరవడంలో ఎంత ఎమోషన్ని మీరు పెట్టి అరుస్తారో ఆ వర్డ్ అంత బాగా స్టోర్ అవుతుందని వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం. కానీ మనం గట్టిగా అరిస్తే అన్నీ మనకు అర్థమవుతాయి, అన్నీ మనకు తెలిసి వస్తాయి అన్న విషయం ఒక వే అయ్యుండొచ్చేమో. కానీ బట్ ఎప్పుడైతే సైలెంట్గా మీరు నేర్చుకుంటారో, that silence can create violence one day. That's what, wherever I go, I tell the students, a girl is silent, a boy is silent, they will be violent inside. I request you, you also learn everything in silence. That silence can give you violence means one day people cannot stop you what you are and how you are. Okay? Have a look here. I do. ఏం చేస్తావు? I do my work. నువ్వేం చేయాలి? యూ డూ యువర్ వర్క్. నేను ఇది చేస్తాను, ఐ డూ ఇట్. నువ్వు వచ్చేయి, యూ డూ దాట్. అఫ్ కోర్స్ మీరు ఐ అండ్ యూ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే వాడమన్నాను కాబట్టి మీరు నేను చేస్తానంటే ఐ డూ అని, నువ్వు చెయ్యి అంటే యూ డూ అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్. ఏదైనా తింటాను అని చెప్పాలనుకోండి, ఐ ఈట్. ఏం తింటావు? ఐ ఈట్ బ్రేక్ఫాస్ట్. కొంతమంది ఏమంటారు? ఐ ఈట్ యువర్ బ్రెయిన్ అంటారు. ఉంటే తినాల్సిందే కదా. ఐ ఈట్ ఇడ్లీ, ఐ ఈట్ చపాతి, ఐ ఈట్ లంచ్, ఐ ఈట్ యువర్ బ్రెయిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్. ఐ ఫోకస్. దేని మీద ఫోకస్ చేస్తారు? ఐ ఫోకస్ ఆన్ మై ఇంగ్లీష్, ఐ ఫోకస్ ఆన్ మై స్కిల్స్, ఐ ఫోకస్ ఆన్ మై కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. దేని మీదైనా మనం ఫోకస్ చేస్తామంటే ఐ ఫోకస్ ఆన్. ఒకవేళ ఇంకొకరు ఎవరన్నా ఎదురుగా ఉన్న మనిషికి చెప్పాలంటే యూ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ స్కిల్స్. I focus on my skills. You focus on your English. I focus on my English. Okay. Next one more. Go. Again మళ్ళీ ఇక్కడ గో అనే పదం వచ్చింది. I go. ఎక్కడికి వెళ్తావు అంటే అగైన్ నేను బయటికి వెళ్తా అని చెప్పాలి. I go outside. I come inside. జనరల్గా ఈ పదాలు మనం వింటూ ఉంటాం కాబట్టి అందుకే రిపీటెడ్గా రాస్తున్నాను. I go outside. ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి, ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అంటే మీరు టు అని వాడాలి. I go to Hyderabad. ఎక్కడి నుంచి? I go to Hyderabad from Nandyala. You can say like this. Again, ఏమైనా ఉందా నీ దగ్గర? Yes, I have. ఏముందో చెప్పాలి. I have communication skills. I have patience. ఇంకేమైనా ఉందా మీ దగ్గర? I have money. మీకేమైనా ఉందా ఇంకా? I have interest. ఇంకేమైనా ఉందా మీ దగ్గర? I have everything. ఇలా మీ దగ్గర ఏదైనా ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ సంథింగ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ నీ దగ్గర ఉంది అని చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్. చాలామంది చిన్నపిల్లలు చాక్లెట్స్ తింటూ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నవి చెప్పుకుంటారు. ఐ హ్యావ్ ఎ చాక్లెట్.
ఎదురుగున్న అబ్బాయి గురించి కూడా మాట్లాడతారు. ఏమని? యూ హ్యావ్ అ చాక్లెట్. నో నో నో, యూ హ్యావ్ 2 chocolates. ఐ హ్యావ్ అ చాక్లెట్, యూ హ్యావ్ 2 chocolates. అండ్ ఐ హ్యావ్ అ బిస్కెట్ అండ్ యూ హ్యావ్ అ బిస్కెట్ ప్యాకెట్. ఇలా మాట్లాడుకుంటుంటారు. అంటే మన దగ్గర ఏది ఉందో మనం చెప్పుకోవాలి, అలాగే ఎదుటి వ్యక్తి దగ్గర కూడా ఏదన్నా ఉంటే దాని గురించి చెప్పాలి. కానీ పక్క వాళ్ళ గురించి ఇంకా ఎవరి గురించో మాట్లాడాలంటే మన దగ్గర మంచి కాంటెంట్ ఉండాలి. ఆ మంచి కాంటెంట్ లేకపోతే దాన్ని ఏమంటారు తెలుసా? గాసిప్ అంటారు, లేదా దాన్ని ఏమంటారు తెలుసా? రూమర్ అంటారు. అండ్ అలా మాట్లాడడం వల్ల మన వాల్యూ మనమే పోగొట్టుకుంటాము. యూ నెవర్ బికమ్ ఇంజీనియస్, యూ విల్ బికమ్ అ ఫూలిష్ పర్సన్ దేర్. బికాస్ యూ షుడ్ నాట్ ఎగ్జాజరేట్ అబౌట్ సమ్వన్. యూ షుడ్ టాక్ అబౌట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ దే ఆర్. You should talk about exactly what they have. You should not spread their weaknesses outside. That is why I tell you, wherever you go, you can find a snake in the grass. That snake can talk about you outside. That snake can spread whatever you had in the past. They share with the people and they just blame you outside. Finally, you will become a cold fish one day. You never have feelings and you never maintain feelings. Alanti roju manaku raakudadu. Okay, make this conversation very beautiful. I improve. Em improve cheskuntam? I improve my English. Very good andi. ఇంకేం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు? ఐ ఇంప్రూవ్ అండ్ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. నిజమే, ఎవరైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సార్ నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటాను సార్. ప్రూవ్ చేసుకోవడం ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఉంటుందండి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్. ఇఫ్ యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ దెన్ యూ విల్ ప్రూవ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ సెంటెన్స్, ఐ జాయిన్. ఎక్కడ జాయిన్ లేదా? ఐ జాయిన్ గ్రేస్ మాస్టర్. వెరీ గుడ్. నువ్వు కూడా జాయిన్ అవ్వు. యూ జాయిన్ గ్రేస్ మాస్టర్. నువ్వు విను. యూ లిసన్. నేను వింటాను. ఐ లిసన్. నేను అర్థం చేసుకుంటా. ఐ అండర్స్టాండ్. నువ్వు కూడా అర్థం చేసుకో. యూ అండర్స్టాండ్. ఇలా ఒక 10 words మాత్రమే నేను రాశాను. మీరు బాగా నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు మిగతా 16 letters కొన్నటువంటి 16 words మీరు రాస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీలో మ్యాసివ్ చేంజ్, ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవుతుందంటే యూ నెవర్ బిలీవ్, ఈజీగా ఆ కాంటెక్స్చువల్లో వచ్చినటువంటి తెలుగు వర్డ్ని ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడవచ్చు. ఓకే, అలాంటి సందర్భం రావాలి అంటే యూ షుడ్ రిపీట్ అండ్ ప్రాక్టీస్. అండ్ యూ డోంట్ బిలీవ్, వర్డ్స్ చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. వాటి మీద నేను స్పెషల్గా నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇవే వర్డ్స్ మీద జస్ట్ మీకు క్యాజువల్గా ఒక స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ టాపిక్లో ఉండాల్సినటువంటి 1 word, 2 words, 3 words లా చెప్పాను. నెక్స్ట్ వర్డ్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఏ వర్డ్ని ఏమంటారు, అసలు పాస్ట్ ఏంటి, ప్రజెంట్ ఏంటి, ఫ్యూచర్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి ఐమ్ గోనా షేర్ విత్ యూ లాట్ ఆఫ్ కాంటెంట్. Please try to watch our videos and sure you are going to develop your communication a lot. Okay, think మీలో ఎప్పుడైతే ఆ పర్సీవరెన్స్ అండ్ ఎప్పుడైతే ఆ ఎండ్యూరెన్స్ టు లివ్ అండ్ స్పీక్ బెటర్ అని అనిపించిందో డెఫినెట్గా ఆ వైబ్ మిమ్మల్ని కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటుంది. Even my thought process also can make me and ask me a question. Why don't you make videos continuously? Why don't you give the best to the people? People are waiting outside. People are trying to become better in their communication skill. You have to support them. You have to give them what they need. అన్న థాట్ ప్రాసెస్ నన్ను అడుగుతూ ఉంటుంది, నా బ్రెయిన్ నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది, వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ సమ్ టైమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద చేంజెస్. ఇఫ్ ద response is coming out from the people, sure I'm gonna make some more, sure I'm gonna prove, sure I'm gonna give, sure I'm gonna present, sure I'm gonna beat and lead. Okay, think ప్రతి ఆపర్చునిటీ మనకు ఎప్పుడు ఊరికే రాదు. ఆ ఆపర్చునిటీ మన దగ్గర స్కిల్ ఆర్ టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ ఆపర్చునిటీ వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. ఆ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు మన దగ్గర స్కిల్ కానీ టాలెంట్ కానీ లేనప్పుడు యూ నెవర్ యూటిలైజ్, యూ నెవర్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే ఆ వీడియో ఈ వీడియో, ఆ మెసేజ్ ఈ మెసేజ్ చదువుతూ సేవ్ చేసుకోవడం కాదు. టైం స్పెండ్ చేయండి, పేషెంట్గా వినండి, ఎక్కువ టైం వినడానికి ట్రై చేయండి. మన ఫస్ట్ 10 videos అన్నీ వినేలా ఉంటాయి. ఇంకొక 10 videos అన్నీ మిమ్మల్ని రాసుకునేలా ఉంటాయి, అంటే రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసేలా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 10 videos అన్నీ మీతో మాట్లాడించేలా ఉంటుంది. త్వరలో మీ వీడియోస్ కూడా యూ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ అండ్ గివ్ మీ కాంటెంట్ అన్న రేంజ్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇట్. ఓకే, ఒక మంచి స్పీకర్ అవ్వాలంటే ఇలా గుడ్ బాయ్ లాగా, ఒక గుడ్ గర్ల్ లాగా వినాలి. వినకపోతే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ఫర్గెట్ అ లాట్.
ఒకరోజు నన్ను ఒక స్టూడెంట్ అడిగింది, సార్ అన్నీ మర్చిపోతున్నాను సార్, నాకు గుర్తుండట్లేదు సార్ అని అడిగింది. నేను వెంటనే నీకు 10th క్లాస్ గుర్తుందా అని అడిగాను. గుర్తుంది సార్. మీరు ఫేర్వెల్ ఫంక్షన్ కూడా చేసుకున్నారు గుర్తుందా అని. గుర్తుంది సార్ అని. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ చదివినావా అని. గుర్తుంది సార్. ఎగ్జామ్స్ బాగా రాసావా? బాగా రాశాను సార్. నీ మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే ఎస్ సార్ 940, 870 అని కొంతమంది ఎవరైతే చెప్పారో వాళ్ళందరినీ ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అందరూ క్లియర్గా ఆన్సర్ చేశారు. ఇట్ మీన్స్ ఎక్కడ మన ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయో అక్కడ అన్నీ గుర్తుంటాయి. ఎక్కడ ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ ఉండవో అన్నీ మర్చిపోతాం. లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా ఒక ఎమోషన్, ఒక ఫీల్ పెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఐ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఐ కెన్ షో మై టాలెంట్. ఇఫ్ ఐ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఐ కెన్ టాక్ టు ఎనీ వన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇఫ్ ఐ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ ఐ కెన్ స్పీక్ టు ఎనీ HR ఇన్ ద వరల్డ్. ఇఫ్ ఐ లెర్న్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఐ కెన్ స్పీక్ టు ఎనీ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని మీకు అనిపించాలి. మీకు అనిపించకుండా ఊరికే మాట్లాడతాను సార్. జనరల్గా ఏదైనా వీడియో చూసి వెంటనే మీరు మారిపోవడానికి అవకాశం లేదు. ఆ వీడియోని మీరు ఫీల్ అవ్వాలి, ఆ వీడియోని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ యూ షుడ్ ట్రై టు నోట్ డౌన్, గెట్ దెమ్ అండ్ ట్రై టు ఫీల్ దెమ్. Sure, you can become one of the bestest speakers and you could show your talent to this world. Speaking అనేది ఒక ఆర్ట్. అది మీలో ఉంటుంది, నాలో ఉంటుంది. నేను మీ ముందు మాట్లాడుతున్నాను, మీరు త్వరలో మాట్లాడతారు. ఆ ఆర్ట్ వెరీ యునిక్. ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ గోయింగ్ టు బీ వెరీ డిఫరెంట్. You never know that everyone's speech is going to be a top-notch speech. అందరూ చాలా గ్రేట్ స్పీచ్ ఇవ్వగలరు, కానీ దానికంటూ ముందు కాంటెంట్ క్రియేషన్ చాలా ఉండాలి అండ్ ప్రాక్టీస్ చాలా ఉండాలి. ఆ ప్రాక్టీస్ కోసమే కొంచెం వీడియో మిమ్మల్ని చాలా మోటివేట్ చేసేలాగా ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ. నెక్స్ట్ సెషన్ ఇస్ గోనా గివ్ యూ అండ్ అన్రావెల్ యువర్ పొటెన్షియల్. Okay, and you have to be practicing and you have to be pronouncing and you should be commenting below this video. I will be seeing your comments and your all feelings and what you felt. There I could create myself to be the best to speak again, to give the best content to you. Okay, and practice well and stay safe and try to watch our videos, like and comment. Definitely we can be making ourselves so much strong in future. Okay, good luck.